على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا
بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita banyak kerahmatan. Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Allah telah memberikan kita banyak kemudahan dalam kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap satu perkara yang diberikan kesusahan, pasti ada kebaikan, pasti ada kemudahan. Dan setiap kali datang kesusahan, pasti juga ada kemudahan. Inilah kebaikan, inilah sifat pemurah Allah SWT, inilah sifat ihsan Allah SWT kepada kita. Dengan hadirnya Ramadan, ini satu rahmat daripada Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah sentuh hati orang-orang yang beriman. Sebab manusia ini ada banyak kategorinya. Ada kategori yang biasa, ada kategori yang luar biasa. Ada kategori yang bernama manusia, ada kategori yang bernama manusia yang beriman. Ada kategori Islam dan ada kategori Islam yang beriman. Jadi ayat ini khusus dan fokus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ialah orang yang percaya, yakin dengan rukun iman. Iaitu orang yang beriman ialah orang yang percaya pada Allah. Orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu mereka tinggi. Orang yang yakin dengan qada dan qadar. Orang yang yakin dengan kitab-kitab yang diturunkan. Orang yang yakin dengan malaikat-malaikat. Orang yang yakin dengan rukun-rukun iman, yang dengan kehadiran nabi dan rasul-rasul. Jadi bila bicara tentang iman ni, satu martabat yang tinggi, golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tinggi dan hampir Allah taala yang dipanggil beriman ni, Allah beri lagi satu anugerah, iaitu anugerah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, aku fardukan kamu berpuasa. Kutiba maksudnya Allah fardukan kita berpuasa, Allah wajibkan kita berpuasa. Jadi Allah paksa kita berpuasa. Kadang-kadang kita nakkan sesuatu benda, nakkan orang itu buat, orang yang kita sayang buat, kita paksa dia buat. Sebab sayang kan, dia terlalu sayang. Contoh macam anak-anak kita kan. Kita sayangkan anak-anak kita, kita paksa dia. Tak sihat, kita paksa dia pergi klinik. Tak sihat, kita paksa dia makan. Tak sihat, kita paksa dia untuk makan ubat. Paksa. Ini sifat orang yang kita sayang. Bagi orang yang tidak ada sifat kasih sayang, kita beri pilihan. Kamu nak makan, ni ubatnya. Kamu nak pergi klinik, ni klinik dia. Kamu nak berehat, ni tempatnya. Tetapi kalau kamu tak nak, terpulang pada diri kamu. Ini tidak ada sifat kasih dan sayang. Tapi Allah sayangkan sangat pada manusia yang beriman. Allah paksa kita sebab Allah nak berikan kebaikan. Kita tak nampak. Sebagai seorang manusia, sifat manusia tidak tahu apa yang berlaku esok hari dan sebagainya. Sebab kita bukan maha mengetahui. Sebab Allah ialah Al-Alim. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui hari ini, Allah maha mengetahui yang akan datang, Allah maha mengetahui yang seterusnya. Kita memang kita tahu, tapi yang baru berlaku. Dan kita tahu yang telah berlaku. Itu pun orang yang tahu telah berlaku pun ada tambah lagi satu penyakit lupa. Hilang ingatan, lupa, tak tahu apa. Walaupun benda tu baru berlaku, lupa dah. Lupa apa yang telah baru berlaku. Ini sifat manusia. Jadi Allah nak ceritakan pada kita, Allah nak paksa diri kita, kutiba alaikumusiyam, aku fardukan kamu puasa. Apa ada tentang puasa ni tuan-tuan dan puan-puan? Para penonton yang dirahmati Allah SWT. Apa ada tentang puasa sehingga Allah paksa kita, Allah suruh kita, Allah wajibkan kita? Hanya orang tertentu yang diberikan kerosah, kelonggaran untuk tidak berpuasa. Maknanya kalau Allah wajibkan, benda ini benda yang terlalu penting. Benda ini yang terlalu baik untuk manusia. Benda ini terlalu banyak khasiat dan banyak kelebihan. Yang ini dipanggil ar-rahmah. Rahmah dan keberkatan. Ada rahmat, kasih sayang, ada pemurah sebab Allah Ta'ala. Allah berikan satu benda yang manusia tak perlu fikir, buat. Benda yang tak perlu fikir, buat tu maknanya Allah nakkan kita buat. Kutiba alaikumusiyam,
Aku fardukan kamu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bagaimana yang dulu-dulu, bukan kamu saja yang kamu rasa special sangat, tak, orang dulu pun special juga yang beriman. Aku suruh mereka puasa, aku paksa mereka puasa. Orang-orang terdahulu, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, iaitu orang yang datang sebelum kamu, orang yang telah ada sebelum-sebelum kamu, orang beriman. Bukan kamu saja beriman, ramai lagi orang beriman sebelum-sebelum kita. Orang beriman zaman Nabi Musa, orang yang beriman zaman Nabi Sulaiman, orang beriman zaman Nabi Isa, orang yang beriman zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tetapi jumlah mungkin tak seberamai macam jumlah kita. Kita lihat bagaimana contoh Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim berdakwah untuk mengajak manusia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan sembahan-sembahan yang tidak sepatutnya mereka sembah, kembali kepada asal, menyembah fitrah, kembali kepada fitrah, menyembah Allah SWT. Tetapi jumlah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim AS jumlah yang terlalu kecil. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, sultan sangat zalim, pemerintah yang sangat zalim. Daripada orang biasa sehingga bertukar menjadi seorang pemerintah, seorang pemerintah bertukar menjadi seorang raja bertukar nak menukarkan diri pada manusia menjadi Tuhan. Keinginan nafsu manusia, rasa terlalu istimewa sangat, terlalu spesial sangat, sehingga memaksa orang iktiraf dia sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang bernama Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan orang yang bernama Fir'aun. Rasulullah berhadapan dengan orang bernama Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab dan sebagainya. Untuk tujuan apa berhadapan? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan dakwah syiar, untuk menyampaikan misi Allah, seruan Allah kepada manusia. Ini tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Allah tidak akan memusnahkan manusia kecuali Allah bawa pemberi maklumat, penyampai maklumat, supaya orang yang disampaikan maklumat dapat menerima. Bila orang ini dapat menerima, maka dia dapat tergolong dengan orang yang Allah pilih. Jadi Allah menerangkan kepada kita dalam Al-Quran, satu kitab yang paling suci, kitab-kitab yang wajib kita percaya, yang yakin ialah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Yang ada bersama kita ialah Al-Quran. Yang ada yang boleh kita tetap ialah Al-Quran. Yang boleh kita baca ialah Al-Quran. Yang boleh kita bertadabbur ialah Al-Quran. Yang boleh kita mengenal erti ayat firman Allah ialah Al-Quran. Allah berikan kita satu ilmu, Allah berikan kita satu maklumat yang luar biasa, maklumat yang sentiasa berkembang dan tidak terhad, yang kita faham, yang kita boleh hayati, yang kita boleh memahami makna-maknanya, yang disampaikan oleh Jibril AS juga dalam bulan Ramadan, yang disampaikan oleh Jibril terus kepada Rasul pun juga dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan datang keberkatan, bulan yang berkait rapat antara ibadah dengan Al-Quran, bulan yang berkait rapat dengan ibadah dengan perlembagaan Islam, iaitu Al-Quran. Jadi Allah kata orang terdahulu pun juga diarahkan, diwajibkan berpuasa, sebab mereka ni orang yang aku sayang. Zaman Nabi Adam berpuasa, zaman Nabi Ibrahim berpuasa, zaman Nabi Nuh berpuasa, zaman Nabi Idris berpuasa, zaman Nabi Isa berpuasa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Salih dan seluruh para Nabi dan para Rasul. Jumlah yang Nabi dan Rasul ini ramai, terlalu ramai. Dan ada jumlah yang ramai pula, ada jumlah yang wajib kita ketahui. Dan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala bersama pengikut-pengikutnya berpuasa, iaitu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa matlamat puasa? Apa kehendak Allah, objektif untuk Allah arahkan kita berpuasa? Kita nak sesuatu perkara, kita nak jadikan anak kita pandai, kita paksa dia jadi pandai, kita hantar dia ke sekolah. Tak cukup pandai lagi, kita hantar ke tuition. Tak cukup pandai lagi, kita buat solat hajat untuk dia. Tak cukup pandai lagi, kita belikan vitamin-vitamin yang boleh merangsang pemikirannya supaya dia tidak lembab, nanti dia sentiasa cerdik. Kita beri dia makanan kismis, kita beri makanan-makanan sunnah. Orang kata ni makanan dia baik untuk minda, nak beli, tak kira berapa harganya. Orang kata yang ni pula sesuai untuk minda, nak beli. Yang ni pula bahan bacaan ni sesuai untuk anak, beli. Tuan-tuan perempuan, dalam suasana Covid sekarang, mak ayah sanggup keluarkan duit ribuan untuk membelikan anak sebuah laptop. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu berkongsi kawan.
harapkan sumbangan orang ramai. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan anak boleh pandai, untuk tujuan anak boleh belajar. Mak bapak sanggup bergolok bergadai, meminjam kawan-kawan dan sebagainya, sanggup berkongsi handphone dalam pembelajaran online hari ini. Bagaimana mak bapak terpaksa untuk berkorban untuk anak-anak supaya mereka boleh terus belajar. Apa tujuan mak ayah begitu? Apa tujuan mereka bayar duit satu semester, 2 semester dan sebagainya? Apa tujuan? Mereka berikan makanan anak-anak yang terbaik, mereka berikan masa yang terbaik, beri pakaian yang terbaik supaya persiapan bagi yang dah masuk universiti. Ada sekolah universiti yang membenarkan anak-anak saudara-saudara mahasiswa datang menggunakan kenderaan. Ada yang berkenaan kereta bagi yang mampu, ada yang berkenaan motor bagi yang kurang mampu, ada yang hanya menggunakan bas yang berada di sekitar kampus bagi yang kurang mampu, ada yang berjalan kaki, bagi duit-duit tambahan, sikat perut mak ayah untuk anak-anak boleh selesa, tak sama macam kehidupan mereka. Untuk apa? Mesti ada matlamat, mesti ada yatim. Kalau kita selami hati ibu dan ayah, kalau kita selami hati orang-orang yang nak orang lain berjaya, jawapannya ada satu, iaitu matlamat. Kalau kita tanya pakcik, kenapa pakcik susah payah ni, anak-anak ni semua sekali korban, semua jual tanah, jual apa, kadang-kadang menyewa sampai tak sempat beli rumah, tak mampu nak menyediakan deposit rumah untuk membeli rumah, sebab duit tu digunakan habis untuk anak-anak. Simpan guna. Korbankan masa, korbankan kesihatan, korbankan hasrat untuk pergi haji, simpan untuk anak-anak. Akhirnya untuk apa? Satu jawapannya, saya nak anak-anak saya berjaya. Berjaya ada macam-macam berjaya. Macam mana yang dia nak? Ada yang kata saya nak anak saya jadi manusia. Cukuplah jadi manusia. Tengok ada matlamat daripada kanak-kanak sampai ke dewasa. Matlamat yang satu, supaya keluar daripada alam persekolahan, alam pendidikan, jadi manusia. Ada yang bercita-cita saya nak anak saya jadi orang yang berguna, orang yang menyumbang pada negara. Ada daripada darjah 1 sampailah tingkat 6, sampailah terus ke universiti, sampai keluar universiti. Ada yang kata saya nak anak saya jadi doktor yang terbaik, ada yang kata anak saya jadi engineer yang terbaik, ada yang kata nak jadi pilot. Semua ada matlamat. Jadi dalam kehidupan manusia, dia bersumberkan matlamat yang nak dicapai. Begitu juga kerajaan, begitu juga dengan pemerintah. Kenapa keluarkan duit berjuta-juta ringgit menyediakan lampu-lampu isyarat di setiap sempang sebagainya? Apa matlamatnya? Matlamatnya ialah untuk menyelamatkan nyawa, untuk mendisiplinkan pengguna jalan raya. Matlamat. Yang tadi untuk keluar duit kenapa? Tak, ini pelaburan. Tujuan itu tu. Ini tujuannya. Begitu juga untuk apa? Kerajaan Malaysia menggunakan duit berbilion-bilion ringgit untuk membeli vaksin bagi untuk disuntik kepada rakyat-rakyat dia. Tujuan apa? Matlamatnya untuk menjadikan pandemik ini beransur pulih, menjadikan ada kekebalan, imuniti, kesihatan, antibody kepada tubuh badan manusia, berakhir Malaysia. Dia suntik dengan vaksin-vaksin tertentu yang diyakini selamat. Itu tujuan apa? Untuk sihat. Begitu juga dengan makan sebagainya. Jadi setiap perkara yang kita buat, dia bermatlamat. Setiap tindakan yang kita lakukan, dia bermatlamat. Ada tujuan, ada matlamat. Allah pun sama. Allah wajibkan kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Ini bukan suruh biasa, ini suruh wajib. Tak buat berdosa, kecuali yang tertentu saja. Jadi orang yang mampu telah menepati syarat-syarat untuk berpuasa, wajib berpuasa, tidak boleh keingkaran. Apa tujuan? La'allakum tattaqun. Untuk menjadikan manusia yang Allah sayang ni, untuk menjadikan individu yang Allah sayang, yang bernama orang yang beriman ni tadi, menjadi orang yang bertakwa, makhluk Allah yang bertakwa. Ini title yang Allah nak beri pada orang yang berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, harapan supaya kamu jadi orang yang la'allakum tattaqun, kamu jadi orang yang kalau keluar daripada madrasah Ramadan, kamu jadi orang yang bertakwa. Bila sebut takwa, kita kena tahu juga apa maksud takwa. Dia bukan sebentuk bangunan, dia bukan seperti makanan, dia bukan seperti habuan mata wang ringgit, dia bukan bentuk umrah, dia bukan bentuk haji, dia bukan apa. Apa itu takwa? Jadi untuk memahami dengan lebih tentang maksud takwa, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani,
menyatakan, mendefinisikan takwa itu apa. Takwa mengikut Imam Raghib Al-Asfahani iaitu menjaga jiwa daripada perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan dengan itu, dengan meninggalkan apa yang dilarang dan menjadi sempurna dengan meninggalkan sebahagian yang dihalalkan. Ini mudah. Apa itu takwa? Yang dikatakan kita ikut cara mudah ialah untuk menjadikan manusia ini orang yang meninggalkan perbuatan dosa, dan orang yang bersungguh-sungguh untuk pergi ke arah perkara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ini orang bertakwa. Lepas habis madrasah Ramadan, kita jadi orang bertakwa. Orang yang kenal mana dosa, mana pahala. Orang yang kenal mana yang Allah suruh, mana Allah larang. Orang yang sudah berada di zon yang paling selesa. Ini takwa. Ini yang telah ditafsirkan maksud takwa, iaitu Imam Raghib Al-Asfahani. Jadi dalam sifat ruang lingkup takwa ini, apa Allah nak? Apa ciri-ciri takwa? Kita nak tengok ciri-ciri. Kita tengok sebuah kereta. Malaysia akan menghasilkan sebuah kereta yang bernama sekian-sekian. Ciri-ciri kereta buatan Malaysia begini. Jadi kalau kita nampak inilah kereta buatan Malaysia. Kalau kita nampak desain inilah ciri-ciri kereta buatan Eropah. Yang ini kereta buatan Asia, Jepun, Korea dan sebagainya. Dia ada ciri-ciri. Di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ada ciri-ciri keluaran Universiti Pertahanan. Di universiti lain ada ciri-ciri tertentu. Di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ada 6 ciri yang mesti ada kepada lepasan UPNM. Jadi orang yang berada di luar, syarikat-syarikat berada di luar, ataupun orang yang organisasi berada di luar UPNM, bila lihat 6 ciri, inilah pelajar UPNM. Boleh kenal pasti. Ini ciri-ciri yang dibentuk. Jadi pelajar UPNM mesti menepati 6 ciri. Keluar mesti ada 6 ciri. Yang pertama ialah graduate on time. Tak terabai masa. Tempoh masa graduate iaitu belajar 3 tahun, 3 tahun juga dia keluar. Kalau 4 tahun, 4 tahun juga keluar. Tak ada tangguh-tangguh, tak ada extend, tak ada campur pengajian, tak. Terus ni mesti pelajar UPNM mesti ni graduate on time. Yang kedua, bagi tentera pula ada commission. Ditauliahkan sebagai pegawai tentera. Ni pelajar yang betul, kadet, palapis dan sebagainya. Yang ketiga pula, dia seorang individu, seorang pelajar, seorang sukan. Pelajar UPNM mesti pandai sukan. Satu sukan dia tahu. Dia mahir dalam satu sukan. Dia mungkin tak main dalam sukan menembak, tapi dia mahir dalam sukan bola sepak. Dia tak mahir dalam sukan hoki, mungkin dia mahir dalam sukan renang. Jadi dia ada satu sukan yang special. Tak ada pelajar UPNM tengok keluar UPNM, dia mana-mana UPNM. Sukan apa yang kamu mahir? Tak ada sukan apa lah. Sukan suka-suka je. Suka hati buat, suka hati tak buat. Itu bukan UPNM. Itu bukan pelajar UPNM. Pelajar UPNM dia ada special sukan yang dia minat, yang dia kuasai. Yang keempat iaitu berkaitan tentang imam, spiritual leaders, iaitu pemimpin kerohanian. Ilmu kerohanian dia tahu dan sebagainya. Dia boleh memimpin masyarakat, dia boleh memimpin tahlil, dia boleh memimpin pengurusan jenazah, dia boleh memimpin solat jemaah, dia boleh memimpin solat pada pagi Jumaat, dia boleh memimpin berdoa dan sebagainya. Ni keluaran-keluaran UPNM. Siapa lagi? Insan buniman yang berakhlak mulia, Ni insan buniman. Apa lagi yang dikatakan pelajar UPNM dan sebagainya? Yang ni kita katakan ada 6 ciri-ciri leaders of character. 6 ciri-ciri berikut, iaitu sukan, graduate on time, commission sebagai itu, kemudian insan buniman, imam, sukan, sukan, dan seterusnya pakar mempertahankan diri, black belt, black belt sebagainya. Jadi ini ciri-ciri. Dalam ketakwaan pun ada ciri-ciri takwa. Kita tak boleh panggil takwa, dia ni orang takwa. Apa ciri takwa? Tak ada apa pun. Macam mana kamu panggil dia takwa? Nak panggil dia takwa, nak isyarat orang tu takwa, dia menepati ciri-ciri takwa yang dinyatakan oleh para ulama. Ada ciri-ciri takwa. Jadi keluar daripada madrasah Ramadan, ciri-ciri ni ada. Yang ini panggil insan yang bertakwa. Sebab tu menepati kehendak Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan harapan kamu jadi orang yang bertakwa. Orang yang ciri-ciri berikut. Ciri-ciri yang pertama ialah orang bertakwa lah orang yang mengerti ilmu agama. Orang yang mengerti ilmu agama. Ini ciri orang bertakwa. Bukan ilmu lain, ilmu agama dia faham.
Sebuah hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, bila ditanya oleh orang ramai kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Jadi Rasulullah jawab, orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ini paling mulia, bukan kena gelaran sebagainya. Orang yang paling bertakwa itu orang yang paling mulia. Kemudian orang lain bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah itu yang kami tanyakan? Manusia yang paling mulia ialah Nabi Yusuf, anak pada Nabi Yusuf, anak pada para nabi, anak pada kasih-kasih Allah. Apa yang Rasul jawab tentang kemuliaan ialah sifat takwa. Rasul kata orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Mereka tanya lagi, bukan itu yang kami tanya ya Rasulullah. Apakah orang bertakwa ni di kalangan orang yang berketurunan Arab? Adakah begitu yang kamu masukkan? Yang kamu nak kami panggil takwa? Mereka jawab, ya betul, kami nak orang yang panggil takwa adalah orang yang ni keturunan Arab. Orang nak supaya ini yang dipanggil takwa ialah orang yang keturunan Arab. Rasul kata ialah orang yang terbaik, orang bertakwa ialah orang yang terbaik di antara kamu di masa jahiliah. Itulah orang yang terbaik di kalangan kamu di masa Islam, iaitu orang yang faham agama. Afaqihu fid din. Orang yang paling bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang yang faham agama. Dia tahu agama dia. Dia bukan ikut cacah merbah. Ada orang tak faham agama, maaf cakap, kita nak cerita orang tak faham agama, orang marah. Dia tak faham agama dia. Dia kata ni boleh, yang tak boleh dia kata boleh, tak ada masalah, boleh saja. Kita ni judi pun boleh, tak ada masalah. Yang penting rezeki itu halal haram tu pulang pada Allah Ta'ala. Tapi yang kita ni Allah suruh kita rezeki, judi pun satu rezeki. Dia tak faham agama, walaupun Allah kata haram. Makanan begitu juga, dalam mencari makanan yang halal, Allah sebut halalan thayyib, cari makanan yang halal, yang baik, bukan cari ikut suka hati. Ni tak teliti dalam mencari makanan. Ni pun boleh, tak boleh halal. Alah, kita letak kat rak ni halal lah. Kita nak teliti sangat buat apa? Yang penting letak kat tempat ni. Kalau tak halal tu letak tempat lain. Sifat curiga tak ada pada makanan. Sebab dia kata kalau tak halal dia tanggung lah, kita tak kisah apa pun. Ini bukan masalah orang tanggung atau tidak, masalahnya teliti atau tidak tentang kita, tentang makanan kita. Ada perasaan curiga tak tentang makanan? Sebab bila dah masuk dalam perut tak boleh kata apa dah. Bagi orang yang makan benda-benda yang tak ada halal, tak ambil tahu halal haram. Ayam, beli ayam, tak ambil kisah apa ni ayam halal, tak ambil kisah. Makannya penting, jual kat kedai Melayu haram, halal lah dia. Bukan masuk begitu. Kita tahu kartel makanan yang ada hari ni, makan daging ayam yang tidak halal, jual pada orang Islam. Jadi ini masalah dia. Begitu juga orang yang bersebat tentang rasuah sebagainya kan. Aku tak beri, aku tak minta dia beri, walaupun itu rasuah, tapi tak dia beri, aku ambil lah. Tak ambil berdosa pula, ataupun tak syukur nikmat. Orang yang bertakwa, orang ni kata ciri pertama takwa adalah orang yang faham agama. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Yang kata halal tu halal, yang haram tu haram. Al halalul bayyin wal haramu bayyin. Haram tu jelas, halal pun jelas. Jadi ini ciri nombor satu, ciri orang yang bertakwa, iaitu ciri orang yang faham agama. Keluar daripada madrasah Ramadan, keluar daripada Ramadan, dah mula faham agama, dah mula faham. Puasa 6, puasa sunat 6. Kenapa buat? Nak hubungkan, rapatkan dengan Allah Ta'ala. Ini bukan tengok-tengok orang nak puasa, kita puasa lah, orang pakai puasa, kita tak puasa malu pula kita. Bukan kan itu. Kamu faham tak faham agama? Sebab puasa 6 ini adalah puasa sunat. Apa itu sunat? Iaitu jika sekiranya kamu melakukan, kamu mendapat pahala. Jika kamu tinggalkan, kamu tak dapat apa-apa. Jadi ini pilihan optional, bentuk optional. Tapi kalau kita buat puasa sunat, tujuan untuk apa? Sebab orang lain puasa, aku tak puasa, rasa malu. Puasa innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan bermula dengan niat. Apa niat kita? Apa matlamat kita? Tujuan kita puasa sunat untuk apa? Untuk merapatkan dengan Allah Ta'ala. Dah puasa 30 hari bulan Ramadan, nak tambah puasa 6, nak tambah lagi. Sebab tu Nabi SAW mengatakan bahawa kalau manusia ni tahu tentang kelebihan yang ada di bulan Ramadan, mereka akan minta ramalan sepanjang tahun. Kalau tahu. Jadi maknanya bukan semua orang tahu.
Bagi kita yang telah ada ilmu, telah faham, kita faham agama, kita tahu, maka kita buat. Sebab kita nak kalau boleh Ramadan sembahyang tahun. Sebab nikmat Ramadan ni berbeza. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara yang menonton, kadang-kadang kita nampak perbezaan. Di bulan biasa, kadang-kadang masjid dan surau ni kosong. Yalah, musim Covid ni Covid lah. Musim tak Covid pun beginilah. Tapi tarikan bulan Ramadan, masjid dan surau ni penuh. Tarikan bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana ada orang wanita-wanita yang keluar dari rumah dah bersiap bertelekung dah. Dah siap bertelekung, dah siap dah wuduk, dah terus pergi ke masjid atau surau. Orang lelaki pun sama juga, dah siap dah berkopiah, baju semayang dah siap dah. Jalan sonok perjalanan ke surau dan kadang bertelekung berpakaian solat, balik rumah pun gitu juga. Di bulan selain Ramadan, sorok telekung ni. Kalau boleh nak gunakan telekung surau, kalau boleh nak gunakan telekung masjid. Sebab nak pakai telekung depan orang ramai ni apa cerita. Bulan Ramadan lain lah. Kenapa? Sebab memang dia lain. Suatu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan lain bila sebuah hal sedekah boleh berkira, tapi bulan Ramadan, laju saja minta sedekah, bagi. Hati manusia lembut di bulan Ramadan. Ada sedekah ni, sampai makanan dalam rumah orang sedekah banyak sangat. Satu pembaziran pula, tapi orang beri. Orang ni beri ni, orang begini. Bertukar-tukar juadah. Bulan lain bertukar-tukar pinggan je lah, juadah tak ada, tukar-tukar pinggan. Bulan Ramadan bertukar-tukar juadah. Ni ambil, bagi karipap, ni bagi kepau, ni bagi nasi ayam, ni bagi nasi Arab. Tukar-tukar. Bagi sama rasa nikmat. Sebab Nabi mengatakan, memberi makan bagi orang yang berbuka puasa besar ganjarannya. Bayangkan gandaan. Sebab tu Allah kata di bulan Ramadan, aku yang memberikan ganjaran pahala malaikat. Kamu tak mampu nak kira berapa banyak yang layak untuk orang puasa. Aku, Allah kata, itu tugas aku untuk beri. Apa ciri-ciri orang bertakwa yang nombor 2 selain pada faham agama? Ni ciri orang bertakwa. Allah nak kita terbentuk bulan Ramadan ni, rahmatnya, kehadirannya. Allah nak bentuk kita, Allah paksa kita bentuk seperti ni. Nombor 2 ialah orang yang menjaga solat. Orang yang menjaga solat di bulan Ramadan, orang itulah menjaga solat di luar Ramadan. Sebab tu dalam hadis Nabi, dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai akhir ayat. Allah kata ialah Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ni tidak ada keraguan. Tak ada keraguan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran. Dia petunjuk. Ini dia manual. Ini penunjuk jalan bagi orang bertakwa. Iaitu orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada benda ghaib, orang yang mendirikan solat, orang yang menafkah sebagian harta rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya hari kehidupan akhirat. Yang beriman, orang yang jaga solat. Hanya orang beriman saja, orang bertakwa saja yang jaga solat. Orang yang bertakwa saja yang tak mampu untuk keluar daripada waktu solat tanpa mendirikan solat. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Takut untuk meninggalkan solat, takut untuk qada solat, takut, rasa macam tak selesa. Selagi mana tak selesai solat, selagi itulah rasa tak selesa, rasa macam kurang, rasa benda ada yang tak kena. Selepas mendirikan solat, Allah, lega, rasa lega datang, nikmat tu datang. Bagi orang yang ciri-ciri takwa tak ada, tak apalah, kita collect, kompos sekali lah jalan. Kompos sekali jalan. Qada zuhur dengan asar sekali jalan. Solat zuhur tak buat, solat asar buat. Dalam solat zuhur sekali jalan. Ada yang zuhur tak buat, asar tak buat, maghrib tak buat, isyak sekali jalan. Ada subuh tak buat, sekali jalan. Satu waktu, 5 waktu dibuat dalam satu masa. Sebab ganti lain. Kalau tanya ni, okey lah Ustaz, orang lain lagi tahu langsung tak solat, saya qada ni okey lah. Ni bukan masalah okey tak okey, masalah kamu sudah langgar arahan. Memang kamu di kalangan baik daripada yang baik, kamu lebih baik pada orang tak solat, betul. Tetapi tak teringinkan kamu menjadi orang yang lebih baik daripada yang ada sekarang, iaitu orang yang mendirikan solat wa aqama salata ala waqtiha, yang mendirikan solat dalam waktunya. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah orang yang mendirikan solat, melaksanakan solat dalam waktunya.
Dan sebaik-baik orang yang solat dalam waktunya adalah as-salat fi awaliha. Sebaik-baik orang yang solat adalah orang yang berada di awal waktu solat. Nampak? Yang terbaik ya solat di awal waktu. Yang kurang baik ialah solat dalam waktu. Yang tak baik langsung tak solat ataupun ambil waktu lain. Jadi ciri yang kedua, ciri yang bertakwa ialah ciri orang yang menjaga solatnya. Ciri takwa yang ketiga ialah orang yang menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat maknanya orang hindarkan dia pada maksiat. Pernah satu ketika Sa'ad bin Ibrahim rahimallahu ta'ala, bila ditanyakan di antara penduduk Madinah, di antara dia ditanya, siapakah antara orang Madinah yang paling faqih, yang paling alim dalam bab ibadah, paling alim dalam hukum-hukum? Maka beliau menjawab, itu orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Miftahu Darus Sa'adah. Orang yang paling faqih di dalam Madinah ialah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa itulah orang yang paling faqih, sebab dia faham agama. Dia menjauhi maksiat. Orang yang diberikan Allah Ta'ala ciri-ciri takwa, jauh maksiat. Dalam bulan Ramadan tak esok okok, luar Ramadan tak esok okok lagi. Kalau orang dalam bulan Ramadan tak suka sakit hati orang, luar Ramadan tak nak sakit lagi dah. Ciri-ciri nampaklah. Dan ciri-ciri sifat-sifat takwa yang Allah nak. Sebab Allah kata la'allakum tattaqun. Inilah rahmat. Inilah anugerah Allah bagi kepada manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan kedatangan Ramadan, iaitu luar pada Ramadan baiknya sama macam dalam Ramadan. Kalau dibuat baik dalam Ramadan, luar Ramadan pun sama kebaikannya. 12 bulan, satu dia masuk sekolah, 11 bulan lagi dia macam dalam sekolah. Baiknya macam gitu. Jadi ini kehendak Allah SWT. Ciri-ciri takwa yang ketiga. Ciri-ciri takwa yang keempat, mempersiapkan bekal hari akhir. Orang bertakwa, dia buat persiapan. Buat persiapan macam orang bekerja lah. Orang bekerja, dia buat persiapan untuk hari bersara. Apa dia buat persiapan? Pinjam bank, beli rumah. Sebab bersara, rumah dah ada. Dah boleh lah, rumah habis hutang dah, kenderaan dan sebagainya. Itu persiapan bersara. Ada yang masuk insurans kesihatan semua, macam tu persiapan. Begitu juga orang yang bersiap untuk bersahur, untuk berpuasa. Persiapan sahur dia, persiapan buka dia dah ada. Kanak-kanak yang nak ke sekolah, apa persiapan-persiapan untuk ke sekolah? Bukan hari ni siarkan sekolah, hari ni boleh nak cik barang, tak. Orang yang kerajaan isytiharkan sekolah, katakan minggu hadapan isytiharkan sekolah, mak ayah dah buat persiapan, beg kena ada, baju sekolah kena ada, buku kena ada, kasut kena ada, supaya persiapan ni dibuat sebelum masuk sekolah. Ini persiapan. Begitu juga orang yang bertakwa ialah orang yang ciri-ciri takwa ialah orang yang buat persiapan untuk akhir kehidupan, bekal hari akhirat. Ini orang bertakwa, dia dah buat bekalan simpan dah. Dia simpan sikit atau banyak simpan dah boleh simpan. Jadi macam mana simpanan tersebut? Simpanan tersebut dalam bab ibadah sunat dengan mengekalkan ibadah wajib. Kalau orang meninggalkan wajib, nak simpan macam mana? Nak simpan macam mana? Benda wajib dia dah buat, dia bekalkan tambah dengan ni sunat, benda amal-amal sunat. Suatu pakar saham di dunia mengatakan bahawa kalau kamu nak bermain saham, jadikanlah modal saham ialah modal hasil daripada lebihan simpanan kamu. Bukan modal yang kamu menggunakan saham ialah modal asas untuk kehidupan kamu. Jangan kamu main saham daripada wang simpan, wang pinjaman. Nak main saham, pinjam bank. Nak main saham, pinjam orang. Itu bukan permainan. Itu bukan orang yang pakar dalam bab saham. Dimaklumkan begitu. Saham ni lah lebihan duit ada. Sebab saham ni ada dua kemungkinan. Satu jatuh, satu naik. Bagi orang yang guna duit lebihan untuk main saham, kalau jatuh dia untung, kalau naik itu lebihan. Jadi orang ni pakar, pandai dalam kehidupan. Jadi begitu juga kalau orang yang nak menyimpan akhirat, dia dah perfect dalam ibadah fardu. Dah tak ada hutang dalam ibadah fardu. Dia hanya mengumpul elon tambahan saja dalam bentuk ibadah sunat. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Ya, orang bertakwa. Jangan sampai bulan awal Syawal ataupun masuk bulan Syawal bekerja tentang ibadah sunat 6 Syawal, tapi qada puasa lambatkan dulu, tinggalkan dulu, takhirkan. Tak boleh. Kena dahulukan bayar hutang baru kita boleh enjoy. Ni hutang tak apalah, hutang lambat lagi, tak apa, kita enjoy dulu.
No, orang yang beri hutang pada kita akan tengok, engkau hutang aku, kau tak reti nak bayar, tak boleh nak bayar, umur enjoy sakan kau. Marah. Kalau manusia pun marah. Hutang RM50, bila minta hutang duit tak ada, minta hutang duit tak ada. Tapi kita nampak dia, tengok hari-hari makan KFC, hari-hari makan mewah. Kau makan mewah boleh, kau bayar hutang aku tak boleh. Tak apalah, yang penting aku nak hidup dulu, hutang kau kemudian kira. Sama juga dalam beribadat. Kita dahulukan mengqadakkan kalau ada qadak lah. Kalau hutang orang perempuan khususnya, orang lelaki jangan ambil cerita. Orang lelaki jangan nak menyebut pula berqadak puasa. Ini hal hutang wanita ni yang ada masalah khid dan sebagainya. Jadi masuk Ramadan, qadakkan hutang-hutang, barulah buat lebih-lebihan tersebut. Memang ada perbezaan pandang ulama, tapi nak harmonikan begitulah. Seterusnya, yang terakhir, ciri-ciri yang ada yang nak kita simpulkan di sinilah ibadah puasa itu sendiri. Ciri-ciri puasa itu sendiri. Ini orang bertakwa. Puasa macam mana? Kita kena fikir, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang menonton, iaitu kita nak masuk bulan Ramadan. InsyaAllah bulan April, pertengahan bulan April, kita dah awal Ramadan. Doa pada Allah Ta'ala. Pertama doa. Ini ciri bertakwa, ya Allah, sekarang aku dah berada bulan Syaban. Doa, sampaikanlah bulan Ramadan, ya Allah. Tolong, ya Allah, sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Dapatlah aku berpuasa bulan Ramadan. Dapatlah aku hidup dalam bulan Ramadan. Dapatlah aku beribadah dalam bulan Ramadan. Dah minta doa dah sekarang. Minta doa dah minta. Sebab ni persiapan doa. Yang kedua pula, buat homework. Dulu aku punya puasa dulu macam mana, apa masalah aku ni? Kenapa aku mudah lapar? Kenapa pula aku tak sembahyang sunat? Kenapa aku sembahyang fardu ada masalah? Kaji. Okey, kali ni azam. Bulan Ramadan, puasa, hari puasa, siangnya aku kena jaga ibadah. Aku kena solat 5 fardu, solat waktu 5 fardu 5 kali dalam satu hari dengan betul-betul. Aku kena banyak bersedekah. Aku kena jaga mulut. Aku kena jaga telinga. Aku kena jaga mata. Kalau ada solat sunat tarawih, buat solat sunat tarawih. Tak dapat di surau dan masjid, solat di rumah dan sebagainya. Ni puasa, berbuka puasa awal waktu. Awal disunatkan kita berbuka puasa cepat dan dilewatkan bersahur. Lewatkan sahur, jangan tak sahur langsung. Sunnah, ni sunnah. As-sahur fi sahuril barakah. Dalam sahur itu ada keberkatan. Jangan sahur pukul 12 tengah malam, itu bukan sahur, itu muntah ke darah. Kan? Sahur, lihat sahur apa dia? Yang hujung-hujung waktu fi sahur. Yang tu melewat-lewatkan. Nabi kata waktu sahur adalah waktu yang lewat nak masuk subuh. Itu sahur. Jadi kena ambil waktu tu. Ambil melewat-lewatkan. Tak semestinya makan nasi sampai 3 pinggan. Tak semestinya makan nasi Arab. Tak semestinya makan roti john. Sahur ni mudah. Sama ada dengan air sahaja, atau susu, ataupun kurma. Itu sunnah. Kalau Nabi boleh buat, Nabi amalkan, kita kena ikut. Sebab kita nak ikut sunnah. Amalan sunnah kita kena ikut. Bagi orang tak tahan, makanlah. Salah ke kita makan nasi? Tak salah. Makan. Yang penting sahur. Kita ambil yang terbaik. Bagi orang yang tak biasa, ambil makanan yang ringan-ringan. Salah tak kita bersahur dengan kalau cornflakes? Silakan, tak ada masalah. Salah tak kita sahur dengan buah durian? Silakan. Kan? Salah tak kita sahur makan dengan buah pisang? Silakan. Fi sahuril barakah. Dalam sahur itu ada keberkatan. Apa itu keberkatan? Buat sedikit tapi dapat banyak ganjaran, dapat kelebihan. Itu yang panggil keberkatan. Jadi kesimpulan yang kita nak beritahu di sini, tuan-tuan, puan-puan, para penonton dimana Allah Taala. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak daripada arahan-arahan tadi, Allah nak satu je, takwa. Sebab Nabi dah menerangkan bahawa orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling cerdik di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling baik di sisi Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa. Allah nak kita sifat takwa tu ada. Allah nak kita ciri-ciri takwa. Antara ciri-ciri takwa telah diterangkan tadi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan, para mentornya yang diraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan oleh Allah Taala, ambil kesempatan, mulalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah Allah supaya Allah berikan kita kesempatan untuk dapat meraihkan Ramadan, untuk mendapatkan memakmurkan Ramadan, untuk dapat memperhebatkan ibadah-ibadah bulan Ramadan, dan juga memperhebatkan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul jadi orang yang bertakwa si Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا